Okay. Now, okay. So revision of the features section. Okay. Now these are the basic features of 8085 microprocessor. It is also called as Intel 8085 microprocessor. Why Intel? Intel is the name of the company which is going to be manufactured 8085. Now 8085 is the 8-bit microprocessor because of three reasons. ALU is of 8-bit, internal data bus and external data bus is of 8-bit, and register capacity is also 8-bit. Operating frequency is 3 megahertz. Data bus is of 8-bit long, that is D0 to D7. Address bus is of 16-bit long, A0 to A15. Because of 16-bit long address bus, we can able to access 64 kilobytes of memory. Okay. नाव ऍड्रेस लाईनचा मेन यूज कुठे असतो तर मेमरी लोकेशनसाठी. जेव्हा जेव्हा आपल्याला मेमरी लोकेशन मधून डेटा घ्यायचा असतो, डेटा घेणं याला काय म्हणायचं रीड, डेटा देणं मेमरी लोकेशन मध्ये डेटा सेव्ह करणं याला काय म्हणायचं राईट. सो जेव्हा जेव्हा आपण मेमरी लोकेशनशी डील करतो आपल्याला ऍड्रेस लाईनची गरज असते. जितके ऍड्रेस लाईन जास्त तेवढे मेमरी लोकेशन जास्त आपल्याला मिळतात. त्यामुळे इफ वी वॉन्ट टू इन्क्रीज द मेमरी वी नीड टू वर्क ऑन ऍड्रेस लाईन्स. ओके. सो टू डिड्यूस द नंबर ऑफ लाईन्स we are going to multiplex lower order address bus with data bus. Okay. So to separate the address and data, we need a separate switch called as a latch, and to activate that switch, we need a signal called as address latch enable. Power supply required is of 5 volts. Now it is having two serial ports, that is SID and SOD. Again, to generate the operating frequency, 8085 has on-chip clock generator. Now 8085 supports 5 hardware interrupts. Now out of that, trap is the highest priority interrupt, INTAR is the lowest priority interrupt, and the priority goes on decreasing from trap to INTR. Now trap to RST 5.5 all are vectored, means what? In the system they are having specific address. Okay. And only INTR is a non-vector, because these interrupt not having specific address. Again, there is a question why these interrupts is not having specific address, because it is generated by the user. Okay. Now next, trap is the only non-maskable interrupt which is not avoidable by the system. Whenever there is a generation of trap interrupt, in system has to suspend its present task, need to go towards the trap routine, need to execute the trap program and come back for its current execution. Okay. Remaining all are the maskable, means what? System can put them into the wait state or system can ignore them. Next one is registers. Registers again are the memory locations, because now again there is a question why do we need the register. Okay. Because as we already seen that any user cannot communicate with the ALU directly. Okay, if we want to perform the addition of 2 and 3, we cannot give it to the ALU. We always has to give that input towards the through the registers. Okay. Now, being as a user, if we cannot able to communicate with ALU, then what is our motive that we have to give our input to registers. So as the number of registers are more in number, then our task will be fast. So in case of 8085, there are 6 general purpose register which is available for the user, 2 temporary register which is not available for the user, W and Z which is available for the system. So it is not, as they are not available for the user, it is also called as invisible register. In some time, there may be question in MCQ. Out of following, which is the invisible register? Invisible means not available or not seen by the user. These are the temporary registers, either W or either Z. Next one is a flag register. As we know that the status of result is replicated in the flag register after the operation performed by the ALU, and the result is always stored into the accumulator. Now next very important concept which we have already seen in the yesterday's class, that is program counter. It is of 16-bit, and today we are going to look towards the new concept, that is stack pointer, which is again 16-bit long. Now 8085 has its own control buses to carry out the control signals. Okay, and next one is the important part, that is addressing mode. It is the way how we are giving the input to the system. There are 5 ways, that is immediate, register, direct, indirect, and implied. Okay. So this is the basic diagram of architecture. If we look towards the section, then we can find out here is the ALU section, which contains
4 register, that is accumulator, temp register, flag and ALU, which we have already explained in the previous classes. Next one is here is a general W and Z is a temporary register. B, C, D, E, H, L are the general purpose register, which is all 8-bit long and used to store the 8-bit data, which may be the data, which may be the result of operation, or if we want to store the address. जेव्हा मी तुम्हाला सांगेल की तुम्हाला ऍड्रेस स्टोअर करायचा आहे, बाय डिफॉल्ट तुमच्या बाइंडमध्ये काय क्लिक झालं पाहिजे की ऍड्रेस 16 बिटचा असतो. सो आता आपल्याला ऍड्रेस स्टोअर करायचा म्हणजे आपल्याला रजिस्टर इन पेअर मध्ये यूज करावा लागणार. सो आयदर वी कॅन यूज BC, DE और HL. कधी कधी आपल्याला 16 बिटचा डेटा पण असतो. ओके, सो मग 16 बिटच्या डेटावरती आपलं मायक्रो प्रोसेसर ऑपरेट नाही करणार का? करू शकतो. फक्त तो काय करणार, इनिशियली लोअर 8 बिट वर ऑपरेट आणि लॅटर ऑन आफ्टर परफॉर्मिंग ऑपरेशन ऑन लोअर 8 बिट इट विल परफॉर्म द ऑपरेशन ऑन हायर 8 बिट. ओके, म्हणजे की प्रत्येक वेळेस तुम्हाला 8च डेटा द्यावा लागत आहे असं नाही. तुम्ही यू कॅन यूज टू गिव्ह एनी नंबर ऑफ डेटा. तुम्ही डेटाची स्ट्रीम देऊ शकता, 100 देऊ शकता, 1000, बट मायक्रोप्रोसेसर इज गोइंग टू लुक टुवर्ड्स दी 8 slot. Okay, why? Because its capacity to operate on 8 bit. Now this session is nothing but the instruction register. Instruction register, what is the use of instruction register? See here in upper side it is connected to the data bus and lower side it is connected to the decoder, and there is an arrow from data bus to instruction register, from instruction register to instruction decoder. Means what? What is the use of instruction register? एका सेंटेन्स मध्ये कसं लक्षात ठेवणार? It is used to hold the opcode of the instruction. डेटा बस काय काम करते? जे काही आपण इन्स्ट्रक्शन दिला ते कॅरी करायचं काम करते. मग त्या इन्स्ट्रक्शन मधला जो ऑपकोडचा पार्ट आहे तो फक्त या बस मधून घ्यायचा आणि तो कुणाला द्यायचा? इन्स्ट्रक्शन डिकोडरला. मग पुढे सगळ्यात मेन काम कोणाचं सुरू होतं? इन्स्ट्रक्शन डिकोडरचं. का? कारण वॉट एव्हर द इन्स्ट्रक्शन्स वी आर रायटिंग इट इज इन द कन्व्हेन्शनल लँग्वेज, MOV, ADD, it is English, which is not understandable by the system because system only know the binary language. Means what? In terms of zeros and ones. So inside the ROM we have already coded the programs for the particular instruction. So instruction decoder चं function काय असतं? Whenever we are giving any instruction register take upward part from the instruction and give that to the instruction decoder. And after receiving the particular opcode, it will call the subroutine which is in the binary to perform the operations. And according to that subroutine, it will generate the control signal which is again passed towards the timing and control unit. And according to timing and control unit, see here there are the red lines. Okay, that control signals is generated into the remaining part. Okay, so here is the instruction decoder. Up till now we have seen, means up to this part we have seen about the architecture. Upper part is for the interrupt control. Again here is a serial port which we can view in the tomorrow's class. Okay, now for today's lecture we are going to look towards the stack pointer, that is yesterday's concept. Okay, see before that program counter. Okay, so again what is mean by the program counter? Program counter is nothing but a pointer. Okay, what is means how bit it is, how bit long? It is a 16-bit long register. What it contains? It contains the memory address. प्रोग्राम काउंटर हा एक पॉइंटर आहे, तो 16-bit लॉंग आहे आणि तो मेमरी ऍड्रेस कंटेन करतो. पण जो कंटेन करतो त्याचा यूज काय? तर हा जो मेमरी ऍड्रेस कंटेन करतो, मायक्रो प्रोसेसर त्या मेमरी ऍड्रेसची इन्स्ट्रक्शन एक्झिक्यूट करतो. फॉर एक्झाम्पल वी हॅव रिटन द प्रोग्राम ऑफ 10 लाईन्स. आपण 10 लाईनचा एक प्रोग्राम लिहिला. ओके, आपण 10 लाईनचा एक प्रोग्राम दिला आणि पण प्रोग्राम काउंटरनी फॉर एक्झाम्पल लोकेशन दाखवून कन्सिडर करा. हॅलो, विशाल म्यूट करा तुमचा. ओके, आपण समजा 10 लाईनचा प्रोग्राम दिला आणि प्रोग्राम काउंटरनी फॉर एक्झाम्पल 5th लोकेशन इंडिकेट करत असेल तर आपली सिस्टीम 5th लोकेशनला जी इन्स्ट्रक्शन आहे तीच एक्झिक्यूट करणार. ओके, सो प्रोग्राम काउंटर इज व्हेरी 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 इम्पॉर्टंट पार्ट. ओके, जी इन्स्ट्रक्शन एक्झिक्यूट करायची आहे ते पीसीला सांगायचं काम कोणाचं? प्रोग्राम काउंटरचं. सो ओनली 4 पॉइंट्स मध्ये आपण प्रोग्राम काउंटर लक्षात ठेवणार आहे. So program counter, it is a 16-bit register. Again,
What it contains? It contains memory address. रजिस्टर आणि रजिस्टर याच्यामध्ये कन्फ्युज व्हायचं नाही. रजिस्टरचं फक्त काम काय आहे? ऍज अ मेमरी लोकेशन, की तो डेटा असू दे, रिझल्ट असू दे कुठल्या ऑपरेशनचा किंवा ऍड्रेस असू दे, याला सेव्ह करून ठेवतो. ओके. नाव PC is a 16-bit register. It contains memory address. Now what is the use of the contain the memory address? PC contains that memory address from where the next instruction is to be fetched for execution. Fetch म्हणजे मराठीत लक्षात घ्यायचं घेणे. म्हणजे काय की पुढची कुठली इन्स्ट्रक्शन एक्झिक्यूट करायची आहे हे सांगायचं काम कुणाचे? पीसीचं. ओके. सपोज PC contains 8000H म्हणजे PC ची व्हॅल्यू 8000H. H म्हणजे काय? हेक्साडेसिमल असेल म्हणून. हेक्साडेसिमल जे काही आपण आता इथे नंबर्स यूज करणार आहेत ते हेक्साडेसिमल म्हणून यूज करतो. आता परत तुम्हाला क्वेश्चन पडेल हेक्साडेसिमल म्हणजे काय? तर डिजिटल मध्ये म्हणजे इलेक्ट्रॉनिक्स मध्ये आपण बेसिकली 4 सिस्टीम यूज करतो. बायनरी जे की तुम्हाला ऑलरेडी माहिती आहे 0-1, डेसिमल ज्या की आपण रिअल लाईफ मध्ये यूज करतो 0 to 9 नंबर्स असतात, आणि म्हणजे आता आपण 9 नंतर 10 घेतो का, कारण की वी आर इन द डेसिमल सिस्टीम. अजून 2 सिस्टीम असतात ऑक्टल आणि हेक्साडेसिमल. ते फक्त सिस्टीम मध्ये स्टोरेज इझी व्हावं म्हणून यूज केलं जातं. आणि हेक्साडेसिमल कशासाठी? तर जे काही बायनरी ऑपरेशन्स असतात ते हेक्साडेसिमल मध्ये जास्त इझिली होतात. रिप्रेझेंटेशन बायनरी नंबरचं हेक्स मध्ये आपण इझिली करू शकतो, त्या म्हणून त्याला हेक्साडेसिमल म्हणतात. आता या स्टेजला तुम्हाला या डिटेल्स मध्ये जायची गरज नाहीये म्हणून मी इथे ते ऍड नाही केलेले. जेव्हा आपण इन्स्ट्रक्शन सेट बघणार आहेत त्यावेळेस जर मला गरज वाटली की तुम्हाला हे सांगणं गरजेचं आहे तर त्या केसमध्ये आपण ते बघू. अदरवाईज परत इथे सांगितलं तर तुम्हाला परत कन्फ्युजन होईल की बायनरी मध्ये काय रिप्रेझेंट करायचं आणि हेक्स मध्ये. तर आता फक्त तुम्ही लक्षात घ्या की 4 सिस्टीम्स असतात नंबर सिस्टीम. बायनरी की ज्याच्यामध्ये एखादा नंबर फक्त झिरोज आणि वन्सनी रिप्रेझेंट केला जातो. डेसिमल मध्ये एखादा नंबर 0 to 9 नंबर्स मध्ये कॉम्बिनेशन यूज करून रिप्रेझेंट केला जातो. हेक्सा मध्ये कसं असतं? हेक्सा मीन्स 16 नंबर्स, 0 to 15 नंबर्स असतात. पण 0 to 9 नंबर झालं की 10 हा नवीन नंबर नाहीये का? 10 इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 1 and 0 विच इज ऑलरेडी प्रेझेंट. तो इथं आपण रिप्रेझेंटेशन साठी काय घेतो? फॉर एक्झाम्पल सांगा, मी इथे लिहून दाखवते. याच्यामध्ये तुम्हाला कॉम्बिनेशन कसं असतं बघा. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ओके. 10 आपण रिप्रेझेंट करत नाही. 9 नंतर तुम्हाला काय तर रिप्रेझेंटेशनला A, B, then C, then D, E and F. हे टोटल ओके. हे टोटल 15 नंबर आपण रिप्रेझेंटेशन साठी यूज करतो. मला जर 10 रिप्रेझेंट करायचं असेल, ओके, 10 इफ यू वॉन्ट टू रिप्रेझेंट 10 इन डेसिमल देन आय हॅव टू राईट A इन द हेक्साडेसिमल. मी जर म्हणलं 10 ची व्हॅल्यू सांगा तर तुम्ही काय म्हणणार? हेक्स मध्ये A. 11 ची व्हॅल्यू सांगा, इट इज नथिंग बट B. 12 ची व्हॅल्यू सांगा, इट इज नथिंग बट C. व्हॉट इज द 13? इट्स नथिंग बट D. What is the 14? It is nothing but E. And what is the 15? It is nothing but F. If we want to represent 15 by using 8, 4, 2, 1 weightage. Okay. तर तुम्ही कसं रिप्रेझेंट करता 15? 1, 1, 1, 1. येस ऑर नो? आपण हे ऑलरेडी बघितलंय. ज्यांना समजत नसेल त्यांनी परत एकदा बघा. 8 आणि 4 12, 12 आणि 2 14, 14 आणि 1 15. म्हणून म्हणजे ऑल बिट्स काय झाले? 1, 1, 1, 1. सो दिस इज नथिंग बट बायनरी रिप्रेझेंटेशन. ओके. कुणाचं? 15चं. ते जर मी हेक्स मध्ये 15 रिप्रेझेंट करा म्हणलं तर तुम्ही फक्त काय म्हणणार? F म्हणणार. आता इथं बघा, बायनरी मध्ये जर मला 15 नंबर सेव्ह करायचा झाला तर मला 1, 1, 1, 1 प्रत्येक फ्लिप फ्लॉप एक बीट सेव्ह करतो. म्हणजे मला किती फ्लिप फ्लॉप लागले? 4. येस ऑर नो? जर मी हेक्स डेसिमल सिस्टीम यूज केली तर मला किती फ्लिप फ्लॉप लागले? एकच. त्याच्यामध्ये तो काय करेल? F सेव्ह करेल. समजतंय? तो हेक्साडेसिमल मध्ये काय होतं? तुम्हाला मेमरी लोकेशन डेटा सेव्ह करायला खूप कमी लागतात. त्यामुळे आपण फक्त ऑपरेशन जे आहे सिस्टीम बायनरी मध्येच करणार आहे, कारण की सिस्टीमला 0-1 शिवाय कळत नाही. पण जे काही स्टोरेज आहे ते बायनरी हेक्साडेसिमल असेल किंवा ऑक्टल असेल तिथे इझी होतं. कसं इझी होतं ते आता आपण बघितलं. बायनरी मध्ये जर मला 4 फ्लिप फ्लॉप लागत असतील तर हेक्साडेसिमल मध्ये मी 15 ला म्हणजे 1, 1, 1 म्हणजे काय आपलं 15. 15 ला मी हेक्स मध्ये काय म्हणते? F. म्हणजे मला इथं फक्त किती फ्लिप फ्लॉप लागला? एकच. कळालं का? आणि ज्यांना नाही कळालं त्यांनी इथं टेन्शन घ्यायची गरज नाही. फक्त इथं लक्षात ठेवा की इथून पुढे प्रत्येक ठिकाणी आपण डेटाच्या पुढे H लिहिणार आहे. H चा अर्थ काय? हेक्स. हेक्स म्हणजे काय? की जिथं मी नंबर 0 to F पर्यंत रिप्रेझेंटेशनला यूज करू शकते. ओके.
ना आता जेव्हा आपल्याला पुढे खरंच गरज पडेल इन्स्ट्रक्शन सेट मध्ये की मला वाटलं तुम्हाला तर हे कळायची गरज आहे, त्या केसमध्ये मी आणखी एकदा जास्त डीप मध्ये आपण हे रिवाइज करू. आता त्याची टेन्शन घ्यायची गरज नाही. आता आपण कुठे होतो? इफ पीसी कंटेन्स द व्हॅल्यू 8000, व्हॉट इट मीन्स व्हॉट इन्स्ट्रक्शन. विशाल तुमचा म्यूट करा माईक, आवाज यायला. ओके. 800H इफ पीसी ची व्हॅल्यू 800H आहे, याचा अर्थ काय की सिस्टीम किंवा ALU काय करेल, 8000H या लोकेशनला जी इन्स्ट्रक्शन आपण सेव्ह केलेली आहे, फॉर एक्झाम्पल इथं 800H, समजा इथं कन्सिडर करा एखादी इन्स्ट्रक्शन आहे ऍड सी, म्हणजे काय, ला डेटा ए मध्ये ऍड करा. तर जर पीसी ची व्हॅल्यू 800H अशी असेल तर पीसी सिस्टीम काय करणार आहे, ए आणि सी ची व्हॅल्यू ऍड करणार आहे, जो काही रिझल्ट आलाय तो अक्युमुलेटर मध्ये सेव्ह करणार आहे. ओके, ठीक आहे. हे सगळं करून झालं. हे जेव्हा ऑपरेशन होत असतं तेव्हा पीसी काय करतो, पीसी इन्क्रिमेंटेड इटसेल्फ बाय 1 ऑटोमॅटिकली, आणि पीसी ची व्हॅल्यू काय होती 8000 वरून 8001. म्हणून आपण इथं काय दिले बघा, आफ्टर फेचिंग द बाईट. फेचिंग द बाईट म्हणजे काय की फक्त ऑपकोड घेणे, ही जेव्हा प्रोसेस होती की परत ऍडिशन वगैरे तो ALU करणार आहे, पण फक्त ऍड जेव्हा इन्स्ट्रक्शन आपल्या डिकोडर पर्यंत जात आहेत त्याच्यानंतर पीसी काय करतो, पीसी इज ऑटोमॅटिकली इन्क्रिमेंटेड बाय 1. पीसी स्वतःला एकनी इन्क्रिमेंट करतो आणि ऑटोमॅटिकली पीसी ची व्हॅल्यू काय होती 8001. मग काय होईल, ही जेव्हा ऍडिशन होईल कम्प्लीट होईल तेव्हा मग पीसी काय आहे 8001 आहे. तो इथं जे काही इन्स्ट्रक्शन आहे कन्सिडर करा की MUL किंवा SUB सब डी, याचा अर्थ काय, जी काही व्हॅल्यू आलेली आहे ती म्हणजे अक्युमुलेटरची व्हॅल्यू आहे ती डी मधून सबट्रॅक्ट करा आणि रिझल्ट डी मध्ये स्टोअर करा. म्हणजे काय की जो काही नेक्स्ट कुठलं ऑपरेशन करायचं आहे हे काम सांगायचं काम कोणाचं, पीसीचं. पीसी जे लोकेशन दाखवेल, जे लोकेशन कंटेन करेल, त्या रजिस्टर मध्ये जे लोकेशन रिप्रेझेंट होईल त्या लोकेशनला जी इन्स्ट्रक्शन एक्झिक्यूट म्हणजे इन्स्ट्रक्शन आपण लिहिलेली आहे ती इन्स्ट्रक्शन सिस्टीम एक्झिक्यूट करणार. ओके, तर आता पूर्ण व्यवस्थित एकदा या 4 लाईन वाचा आणि मग मला सांगा हे समजलं का नाही. नसेल तर मग आणखी आपण एकदा रिपीट करू. परत एकदा बघा, प्रोग्राम काउंटर. ओके, प्रोग्राम काउंटरलाच आपण शॉर्ट फॉर्म मध्ये काय म्हणतो, पीसी. पीसी इज अ 16-bit रजिस्टर. ओके, का 16-bit आहे, कारण की तो ऍड्रेस दाखवतोय, मेमरी लोकेशन दाखवतोय. ऍज वी नो दॅट मेमरी लोकेशन आपण किती ऍड्रेस लाईन्स दाखवतो, 16. दॅट्स वाय पीसी इज अ 16-bit. ना इट कंटेन्स मेमरी ऍड्रेस. ओके, पीसी हा 16 बिटचा आहे, तो मेमरी लोकेशन दाखवतो. आता थर्ड क्वेश्चन काय की कोणतं लोकेशन दाखवतो किंवा त्याचा यूज काय, तर पीसी कंटेन्स दॅट मेमरी ऍड्रेस फ्रॉम वेअर द नेक्स्ट इन्स्ट्रक्शन इज टू बी फेच्ड फॉर एक्झिक्युशन. पीसी कोणतं लोकेशन दाखवतो की जिथून पुढची इन्स्ट्रक्शन आपल्याला एक्झिक्यूट करायची आहे. हे कळालं का सांगा. फोर्थ जे आहे ते फक्त एक्झाम्पल आहे की 8000 लोकेशन असेल तर तो 800 लोकेशनला जी इन्स्ट्रक्शन आहे ती एक्झिक्यूट करेल आणि ऑटोमॅटिकली एकने इन्क्रिमेंट होईल. तुम्हाला फक्त कोणत्या 3 गोष्टी समजून घ्यायच्यात तर या 3 गोष्टी. त्यातली सुद्धा कुठली तर ही थर्ड, विच इज नथिंग बट द यूज ऑफ प्रोग्राम काउंटर. Once again, I will repeat, PC is a 16-bit register which contains memory address. पण या मेमरी ऍड्रेसचा यूज काय होतो तर which it will tell the microprocessor that what is the next instruction is to be executed. तुम्ही म्हणाल मॅडम हे सांगायची काय गरज आहे, 1 झालं की 2, 2 झालं की 3, 3 झालं की 4. नाही, या हे जेव्हा इन्स्ट्रक्शन सेट आपण 5 पार्ट मध्ये डिवाइड केलेले आहेत त्यातला जो जम्पचा आहे, जम्प इन्स्ट्रक्शन लोकेशन्स मध्ये तुमचा सिक्वेन्स चेंज होतो. तिथे तुम्ही कंडिशन टाकता. आता फॉर एक्झाम्पल तुमचं कसं आहे, फॉर एक्झाम्पल आता आपल्याला काय करायचंय की एखादा ओव्हन आपण तयार केला किंवा तुम्ही एखादी इलेक्ट्रिक मशीन तयार केली आणि तुम्हाला काय सांगायचंय की जर म्हणजे इव्हन नंबर ऑफ मशीनचे रोटेशन झाले तर हे काम व्हायला पाहिजे, ऑड नंबर ऑफ मशीनचे रोटेशन झाले तर हे काम व्हायला पाहिजे. किंवा आता तुम्ही एखादी ऑनलाईन एक्झाम देता, तुम्हाला काय आहे की जर तुमची व्यवस्थित एक्झाम झाली तर तुम्हाला सक्सेसफुल असा मेसेज यायला पाहिजे. जर तुम्ही ऑनलाईन एक्झाम मध्ये जर काही प्रॉब्लेम आला तर देअर इज अ प्रॉब्लेम असा मेसेज यायला पाहिजे. म्हणजे तुम्ही काय केलं, कंडिशन चेंज केलं ना. फॉर एक्झाम्पल तुम्ही एखादा प्रोग्राम लिहिला आणि इथे तुम्ही काय म्हणताय, चेक करा. काय चेक करा की व्यवस्थित एक्झाम झाली आहे का नाही.
जर झाली असेल तर तुम्ही पुढे या, म्हणजे पुढचं कंटिन्यू करताय. जर नसेल झाली तर तुम्ही काय म्हणताय की पीसीने तुमचं पुढचं लोकेशन दाखवायला पाहिजे की तुम्ही एक मेसेज डिस्प्ले करणार की एक्झाम इज नॉट कम्प्लिटेड सक्सेसफुली. म्हणजे जिथं तुम्हाला ब्रांचिंग असतं किंवा जिथं तुम्हाला कंडिशन्स टाकायचे असतात त्या केसमध्ये तुमचा सिक्वेन्स चेंज होतो. मग अशा वेळेस कोणता सिक्वेन्स द्यायचा हे मशीनला, तर शेवटी ती मशीन आहे, तिला काही कळत नाही. मग ती कुणाकडे बघते? पीसी कडे. मग पीसीनी जे लोकेशन दाखवलेलं आहे तिचं काम काय? फक्त ते एक्झिक्यूट करायचं. समजतंय? मग पीसीचा सिक्वेन्स कशानुसार चेंज होतो? तर आपण दिलेल्या इन्स्ट्रक्शननुसार. म्हणजे ऍट द लास्ट हे सगळं कोण कंट्रोल करतं? आपणच करतो. आपण म्हणजे कोण? की जो प्रोग्राम सिस्टीमचा करणार आहे. जर तुम्ही एखादा प्रोग्राम डिझाईन केला, एखादी सिस्टीम तयार केली, त्याचं प्रोग्रामिंग कोण करणार? बिईंग ॲज अ डेव्हलपर तुम्हीच करणार आहे. ओके. युजर फक्त ते यूज करेल. आता आपण एखादा फ्रीज यूज करतो, वॉशिंग मशीन यूज करतो, ओव्हन यूज करतो. आपण फक्त कंडिशन्स टाकतो की 3 मिनिटाचा म्हणजे आम्हाला अलार्म लावा किंवा 5 मिनिटासाठी डिझाईन करा, 10 मिनिटासाठी डिझाईन करा. पण 3 मिनिटं झाल्यावर हा मेसेज, 5 मिनिटं झाल्यावर हा मेसेज किंवा 10 मिनिटं झाल्यावर हे मेसेज, हे कोणी डिझाईन केलं? हे आपणच डिझाईन केलं. ओके. म्हणजे आता शेवटी तुम्ही कसं लर्निंग प्रोसेसमध्ये आहात. पुढे जाऊन इव्हन नेक्स्ट इयरला तुम्हाला प्रोजेक्ट आहेत. तर या प्रोजेक्टमध्ये जेव्हा जेव्हा तुम्हाला ऑटोमेशनची गरज असते आणि कुठलंही सिस्टीम घ्या, कोणतीही सिस्टीम मध्ये तुम्हाला हे गरजेचं आहे. इव्हन प्युअरली जे म्हणजे एकदमच जे ह्याचे राहतात, काय म्हणतात, प्युअर इलेक्ट्रिकलचे जे प्रोग्राम राहतात तिथं ठीक आहे, तुम्ही कोअरवर काम करता की ट्रान्समिशन लाईन्स असतील, हे असतील. पण जिथं तुम्हाला युजरला कम्युनिकेट करायचंय, जिथं तुम्हाला ऑटोमॅटिक म्हणजे एखादा डिफॉल्ट आला आणि तुम्हाला मेसेज यायला पाहिजे किंवा सिस्टीम मध्ये जर फॉल्ट झाला तर ऑटोमॅटिक स्विच ऑफ, फ्यूज उडायला पाहिजे किंवा फ्यूज हे व्हायला पाहिजे, हे जे काही म्हणजे कंट्रोलिंग आहे ते तुम्ही याच प्रोग्राम मध्ये करू शकता. ओके. त्यामुळं म्हणजे तुम्हाला परत क्वेश्चन राहतो ना की आम्ही इलेक्ट्रिकलचे मग हा सब्जेक्ट का आम्हाला दिलेला आहे? कारण की नाऊ डेज आपण एव्हरीवेअर या सिस्टीम ऑटोमेशन आताच्या म्हणजे काय म्हणतात रिसेंट ट्रेड्स मध्ये सगळ्यात मेन तुमचं वर्क काय ते ऑटोमेशन. तुम्ही कोणताही प्रोजेक्ट करा जितकं ऑटोमॅटिक तुम्ही करताय तेवढं तो म्हणजे आता सध्या स्कोपेबल आहे. की कुठलंही काम तुम्ही जर ऑटोमॅटिक करत असाल, नाऊ डेज इन दिस कोरोना तुम्हाला त्या ऑटोमेशनची जास्तीत जास्त गरज आहे आणि इथून पुढे त्याचा स्कोप पण वाढणार आहे. त्यामुळे जरी तुम्ही एखादा हे डिझाईन करत असाल, तुमचा इव्हन बीईचे प्रोजेक्ट वगैरे, जे काही तुमचे कोर ऍप्लिकेशन आहेत इलेक्ट्रिकलचे ते तसेच ठेवा. पण त्याच्यामध्ये काय तुम्हाला आणखी ऑटोमेटेड करता येतं आणि ते म्हणजे करता येतं का? तर डेफिनेटली करता येतं. आणि त्या ऑटोमेशनसाठी तुम्हाला मायक्रो प्रोसेसरची आणि मायक्रो कंट्रोलरच्या नॉलेजची गरज असते. आता आपण जे हे 8085 शिकतोय किंवा 8051 मायक्रो कंट्रोलर शिकणार आहेत, ते सध्या आपण यूज करत नाही. ते 20 वर्षापूर्वीच यूज करायचे थांबले. ओके. मग आपण का स्टडी करायचं मॅडम? आत्ताचं का यूज करू शकत नाही आपण किंवा आत्ताचं का स्टडी करत नाही? तर आता जे आहे त्याच्यामध्ये फक्त चेंजेस झालेले आहेत की ॲड्रेस लाईन्स वाढलेल्या आहेत किंवा डेटा लाईन्स तुम्ही जास्त वाढवल्या आहेत किंवा तुम्ही सिस्टीमचं म्हणजे जे काही आर्किटेक्चर आहे ते कमी केलेले आहे. त्यामुळे तुम्ही मिनिमाइज करू शकता. नाउअडेज आयसी आलेल्या, तुम्हाला एंटायर ट्रान्झिस्टर किंवा असे वेगवेगळे कंपोनंट यूज करायची गरज नाहीये. आता तर तुम्हाला ऑर्डिनो आलेला आहे, त्याच्या पुढे ऍडव्हान्स प्रोसेसर रास्पबेरी पाय आलेला आहे. रास्पबेरी पायच्या किटची जर तुम्ही साईज बघितली तर तुमच्या हार्डली एक्झाम्पल कशाचं देऊ शकतो आपण, काड्यापेटी आपल्याला माहिती आहे त्याच्या एवढा तुम्हाला मायक्रो प्रोसेसर हातात येतो, त्याच्यापेक्षा कमी आलेला आहे. ओके. ऍडव्हान्स प्रोसेसर जर तुम्ही कन्सिडर केले तर. पण त्याचं जे काही ऑल बेसिक आहे ते म्हणजे काय, 8051 इन केस ऑफ मायक्रो कंट्रोलर आणि 8085 इन केस ऑफ मायक्रो प्रोसेसर. त्यामुळे कितीही ऍडव्हान्स प्रोसेसर येऊ द्या, कितीही ऍडव्हान्स कंट्रोलर येऊ द्या, तुम्हाला बेसिक क्लिअर जोपर्यंत होत नाही तोपर्यंत तुम्हाला ते यूज करता येत नाहीत. म्हणून तुम्हाला स्टडीमध्ये हे 8085 आणि 8051 टाकलेले आहे. समजतंय? त्यामुळे मी सुद्धा तुम्हाला एवढं सजेस्ट करेन की जे काही आता तुम्ही प्रोजेक्ट फायनलाइज करणार आहात ते आणखी जास्त वेळ द्या, पण एक छान प्रोजेक्ट करा की ज्याच्यामध्ये तुम्ही तुमचं तर कोर ऍप्लिकेशन रन करता आहात, पण त्याच्यापेक्षा तुम्ही ईएनटीसी म्हणजे मायक्रो कंट्रोलर प्रोसेसरची यूज घेऊन आणखी ऑटोमेटेड ते करता येत असेल तर त्याच्यामध्ये ऑटोमॅटिक रोबोट असतात किंवा ड्रोन यूज करून काही काही सिस्टीम तयार केल्या जातात. ते भरपूर आहे, फक्त तुम्हाला खूप वेळ द्यावा लागतो. तुम्हाला माहिती आहे पीएचडीला समजा कोणी रजिस्ट्रेशन करत असेल, ओके, तर तुम्ही एखाद्या गव्हर्नमेंटला किंवा आयआयटीला जर पीएचडीला रजिस्ट्रेशन करत असाल ना, तर तुम्ही जर विचारलं सर म्हणजे मला टॉपिक वगैरे सांगा, तर ते काय म्हणतात, ठीक आहे हे 500 पेपर घ्या, स्टडी करा आणि तुम्ही तुमचा रिव्ह्यू पेपर तयार करा. आणि पेपर म्हणजे काय, तर तुम्ही म्हणजे माहित असेल तुम्हाला किंवा नसेल माहित तर मी सांगते. कोणताही रिसर्च वर्क आपण जेव्हा कम्प्लीट करतो तेव्हा कॉन्फरन्सला जाऊन आपल्याला एक पेपर पब्लिश करावा लागतो. इव्हन एमएला तर ते कंपल्सरी असतं, पीएचडीला ते म्हणजे पीएचडीला तर बाय डिफॉल्ट तुमचा थेसिस असतो. सो एक पेपर जर तुम्हाला स्टडी करायचा झाला तर मिनिमम जर तुम्ही न हालता बसला म्हणजे
तर तुम्हाला दिवसातले 8 ते 10 तास तो पेपर स्टडी करायला जातो. असे तुम्हाला 300 पेपर स्टडी करून फक्त तुम्हाला काय तर एक 0.01% आयडिया मिळते की आपला सब्जेक्टची एरिया आपल्या काय आहे. ओके, तो भरपूर स्कोप आहे. फक्त एक एक आत्ताचा वेळ तुम्ही वाया घालवू नका. जास्तीत जास्त प्रोजेक्टनी स्टडी करा. ऍडव्हान्स कुठले रिसर्च आहेत सगळं इंटरनेटवर अवेलेबल आहे. थोड्या काही गोष्टी असतात की आपल्याला शिकाव्या लागतात. आपण असं म्हणून नाही चालत की आम्ही एनटीसीचे आणि आम्हाला सीएससीची कुठली लँग्वेज लागत नाही. नाही, एनटीसी मध्ये सुद्धा सीएससी म्हणजे सीसीटी यूज करून आपल्याला ते यूज करावं लागतं एम्बेडेड सी मध्ये. तो सगळे सेक्टर म्हणजे आपण एक ब्रांच वेगवेगळ्या करतो, पण प्रत्येक जेव्हा आपल्याला एक ऍप्लिकेशन तयार करायचं असतं आपल्याला मिनिमम 2 ते 3 ब्रांचची मदत घ्यावीच लागते. तो तुम्ही जर असं कुठलं करणार असाल आणि पर्टिक्युलरली जर ईएनटीसीचा काही पार्ट असेल तर मी तुम्हाला डेफिनेटली त्याच्यासाठी गाईड करेल. पण माझं प्युअरली बेसिक ईएनटीसी मध्ये आहे, त्यामुळे तुमचा कोर सेशन थोडा वेगळा राहतो. मेन आयडिया ही तुमचीच असणार. फक्त त्यात जर काही ईएनटीसीचं असेल तर आपण त्याच्यामध्ये जास्तीत जास्त म्हणजे मायक्रो कंट्रोलर किंवा मायक्रो प्रोसेसर यूज करून काही आणखी ऍड करता येत असेल तर त्याच्यावर डिस्कस करू. पण आत्ताचा हा वेळ मिळालेला तुम्हाला बोनस वेळ आहे की एकदा लेक्चर झाले की सध्या तरी काही जास्त एक्स्ट्रा नाहीये तुम्हाला. सो म्हणजे नेट जरी खूप खर्च होत असेल तरी थोडा एक सर्च करायचं आणि आताच डिसाईड करायचं की 5-6 जणांचा हा ग्रुप आहे. मग एकाने याच्यावर सर्च करायचं, एकाने ट्रान्समिशन लाईनवर, किंवा आता सध्या काय रेल्वे स्टेशनमध्ये तुम्ही इलेक्ट्रिकलसाठी काय करू शकता किंवा रेल्वे सिग्नलिंग इलेक्ट्रिकलसाठी कसे होतात. तेच 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 झालेले प्रोग्राम करण्यात किंवा प्रोजेक्ट करण्यात काही अर्थ नाहीये. ओके, आणि असं नाही की 100% तुम्ही करू शकता. थोडा पार्ट तुम्ही म्हणजे दुसऱ्याकडून करून घेऊ शकता, पण मेन बेसिक जी आयडिया पाहिजे तुमची ती तुमची नवीन पाहिजे. आता हे कोरोनामुळे मला माहित नाही, पण IIT वगैरे वेगवेगळे खूप छान म्हणजे कॉम्पिटिशन ऑर्गनाईज करतात. इव्हन त्यांचं फर्स्ट प्राइज जर तुम्ही इलेक्ट्रोमा वगैरे कॉम्पिटिशन IITचे बघितले असाल, कोणीही म्हणजे ऑल इंजिनिअरिंग स्टुडंट्स त्याला अप्लाय करू शकतात. तर त्यांच्या फर्स्ट प्राइज 1-1 लाख रुपयाचे. पण एक एक तिथं तुमचा ब्रेन आहे, तुमची आयडिया आहे, तुम्ही त्याच्यावर काम केलेलं किती. म्हणजे तुम्ही आता माझा मामाचा मुलगा आहे, त्यांनी त्यांचा रोबोट तयार केला होता, पुण्याला असतो तो. तर त्यांनी पूर्ण एक म्हणजे छोटीशी गाडी जशी असते तसा रोबोट तयार केला होता. तर नेक्स्ट मागच्या वर्षी त्यांना त्याच्यामध्ये फर्स्ट प्राइज मिळालेलं इलेक्ट्रिमा IIT बॉम्बेला. तर असे वेगवेगळे कॉम्पिटिशन्स असतात. त्यामुळे फक्त अभ्यासिका अभ्यास, पाठ करायचं, पेपर लिहायचा, मार्क्स काढायचं एवढं हे तर गरजेचं आहेच आणि ते करावंच लागणार आहे. पण त्याच्यापेक्षा एक्स्ट्रा, कारण की कसं होतं जेव्हा तुम्ही कोणत्याही असू द्या, गव्हर्नमेंट जॉबला असू द्या, प्रायव्हेट कंपनीमध्ये अप्लाय करणार असू द्या, सरकारी असू द्या किंवा हायटेक म्हणजे एमटेक वगैरेला जर अप्लाय करणार असू द्या, प्रत्येक इंटरव्ह्यूला तुम्हाला प्रोजेक्ट बद्दल विचारतात. कारण की जेव्हा तुम्ही आता अप्लाय करणार तुम्ही फ्रेशर कॅटेगरीत असता, कुठलाही वर्क एक्सपिरियन्स नसतो, मग ते तुम्हाला अनालाइज कसं करणार तर तुम्ही काय प्रोजेक्ट केलाय. कारण की मार्क्स तर सगळ्यांना म्हणजे बऱ्यापैकी जे रुटीन आहे पाठ करून घेतात त्यांना पडतात, पण तुमचं नॉलेज जे आहे ते एक्झॅक्टली टेस्ट कुठं होतं तर प्रोजेक्टमध्ये होतं. त्यामुळे प्रोजेक्ट हा अतिशय तुम्हाला केअरफुल करायचा आहे. उगं 2 दिवसात सर्च केला काहीतरी टॉपिक, कोणीतरी सांगितलं इथं करून मिळतात, तिथं पैसे दिले विकत घेतलं, सहसा असं करू नका. जिथं तुम्हाला वाटतं की हे होऊ शकत नाही तिथं तुम्ही तो पार्ट हे करू शकता, पण मेन जी आयडिया आहे किंवा जे काही तुमचं बाकीचं वर्क आहे ते तिथे क्लिअर झालं पाहिजे. आणि 100% जेवढे ग्रुप मेंबर आहेत त्यांना ती आयडिया कळाली पाहिजे. एकदा का तुम्हाला आयडिया कळाली की तुम्हालाच उलट नवीन पुस्तक हे इथपर्यंत आपण केलंय, नेक्स्ट स्टेजला आपण एक्स्ट्रा ऍड करू. समजतंय? सो आतापासून सर्च करा, लगेच तुम्हाला कोणी टॉपिक मागत नाही, भरपूर तुमच्याकडे वेळ आहे. सो मॅक्सिमम छान, जितका छान प्रोजेक्ट करता येईल तेवढं चांगलं. ओके, सो आपण बघितलं पीसीचं मेन काम कशासाठी राहतं तर ऑटोमेशनसाठी. तो पीसी का ऑटोमेशनसाठी यूज केला जातो, कारण की ज्या काही जम्प इन्स्ट्रक्शन्स असतात वगैरे त्याच्यामध्ये पीसी त्याचा सिक्वेन्स चेंज करतो. नॉर्मल याच्यात तो 1 by 1 स्वतःला एक मी इन्क्रीमेंट करतो आणि जे काही नेक्स्ट लोकेशन आहे ते इंडिकेट करतो. सो पीसी मध्ये या कन्सेप्ट मध्ये कोणाला काही डाऊट आहे का सांगा बरं. येस ऑर नो? हॅलो, नाही. समजलंय? हो. ओके, पीसी सारखीच एक अगेन सेपरेट कन्सेप्ट येते ती म्हणजे स्टॅक पॉइंटर. ओके, तो स्टॅक पॉइंटर काय आहे तर अगेन व्हॉट इज स्टॅक? स्टॅक इज अ मेमरी. ओके, स्टॅक म्हणजे काय? एक मेमरी आहे, पण एक स्पेसिफिक मेमरी आहे की ज्याला एक स्पेसिफिक नियम आहेत किंवा रूल्स आहेत. ओके, सो हे रूल्स काय आहेत तर बघा, स्टॅक म्हणजे एक एम्प्टी टँक सारखी मेमरी आहे. ओके, ना मी जर तुम्हाला एक बॉटल दिली पाण्याची आणि त्याचं वरचं आपण कट केलं, ओके, जेणेकरून आपल्याला असा शेप मिळतो जो की पीपीटीच्या डायग्राम मध्ये दिसतोय. ओके, ना मी जर म्हणलं त्याच्यात बॉल इन्सर्ट करा, मग मी तुम्हाला एक येलो कलरचा बॉल दिला, एक ग्रीन कलरचा दिला आणि एक रेड कलरचा दिला. ओके, ना तुम्ही पहिल्यांदा इन्सर्ट केले ना, आता जर बाहेर काढा म्हणलं तर तुम्ही पहिल्यांदा कुठला बॉल बाहेर काढणार?
पहिल्यांदा मी येल्लो दिला, नंतर ग्रीन दिला आणि शेवटी तुम्हाला रेड बॉल दिला. तुम्ही पहिल्यांदा कुणाला बाहेर काढू शकताय? हॅलो, ठीक आहे. कलर पेक्षा 1, 2, 3 म्हणा. पहिल्यांदा 1 बॉल इन्सर्ट केला, नंतर 2 नंबरचा बॉल इन्सर्ट केला, नंतर 3 नंबरचा. आता जर म्हटलं मला माझे बॉल वापस द्या, तर पहिला तुम्ही कुठला देणार मला? 3 नंबर. नंबर सांगा. 3. व्हेरी गुड. त्यानंतर 4 नाहीच 2 आणि 2 नंतर 1. गुड. याचा अर्थ काय? ओके, ठीक आहे, बरोबर आहे. सो याला काय म्हणायचं? लिफो सिस्टीम म्हणायचं. लास्ट इन फर्स्ट आउट. ओके. पहिल्यांदा काय? स्टॅक मीन्स व्हॉट? स्टॅक इज नथिंग बट ए मेमरी. पण मेमरी विच वर्क्स ऑन विच प्रिन्सिपल? विच वर्क्स ऑन द प्रिन्सिपल ऑफ लिफो, दॅट इज लास्ट इन फर्स्ट आउट. दोनच सेंटेन्स आता मी स्टॅक बद्दल सांगितले. पहिलं काय लक्षात ठेवायचं? व्हॉट इज स्टॅक? Stack is nothing but a memory. Now, what is the principle of working? It is work on the principle of LIFO, LIFO, last in first out. म्हणजे जो शेवटी जाणार आहे तो पहिल्यांदा बाहेर येणार आहे. समजतंय? इथं बघा खाली, पहिल्यांदा 1 गेला, नंतर 2 ला इन्सर्ट केलं. आता जर बाहेर काढायचं म्हणलं तर मला आधी कुणाला काढावं लागेल? 2 ला, आणि नंतर कुणाला काढावं लागेल? 1 ला. नाव इन्सर्ट करणं याला नाव काय आहे? पुश. आणि मीन्स टेकआउट घेणं याला नाव काय? पॉप. समजतंय? आता हे 1, 2 आपल्या सिस्टीम मध्ये काय? तर ऍड्रेसेस आहेत. आपण पहिला ऍड्रेस इन्सर्ट करणार, दुसरा ऍड्रेस इन्सर्ट करणार, तिसरा ऍड्रेस इन्सर्ट करणार. ओके. सेम वे जेव्हा आपण हे करू, काय म्हणतात त्याला, बाहेर काढू, तेव्हा सुद्धा सेम जे काही आपण घेणार आहे तर काय घेणार आहे? ऍड्रेसेस घेणार आहे. बॉल वगैरे हे समजायसाठी होतं, पण सिस्टीम मध्ये ते कुणावर वर्क करेल? ऍड्रेसेसवर. ना परत आता इथे क्वेश्चन होतो, मॅडम हे ऍड्रेस आत मीन्स पुश